अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर मेंबर्स, आज हम इंशाल्लाह न्यू आयत करते हैं, आयत नंबर 64 इंशाल्लाह। सूरत अल बकरा आयत नंबर 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु पहले हमजा फिर आइन, दोनों लेटर क्लियर होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा तवल्लैतुम। सुम्मा मीम को तशदीद है तो उसको होल्ड करना है। सुम्मा आप फील कर रहे हैं ना, आपके जब मीम को इस तरह से करते हैं तो हमारे लिप्स बंद हो जाते हैं और पूरी साउंड जो है ना नोज में थोड़ा वाइब्रेट करती है। करके देखें, नोज में जाके टू हरकत किस तरह से करेगी। सुम्मा तवल्लैतुम। तवल्लई लाम को तशदीद है, तवल्लई तवल्लैतुम। तुम मीम साकिन के बाद आगे फिर मीम है तो दोनों मीम का आपस में इदगाम होगा, दोनों मर्ज हो जाएंगी और एक ही मीम बनेंगी और ये भी मीम मुशद्दद बन जाएगी। कैसे? सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी। तो मीम साकिन के बाद मीम, दोनों मीम का आपस में इदगाम हो गया। फिर आ गया मिन बादी। तो जब मीम नून मिन के बाद बा आ जाए तो वो जो नून है उसके ऊपर छोटी सी मीम लिख दी जाती है और फिर वो नून नहीं हम पढ़ते, हम मीम ही पढ़ते हैं। मीम क्यों? आगे बा है। इस रूल को कहते हैं इक़लाब, यानी बदलना। इक़लाब, ठीक है। सुम्मा मीम मुशद्दद टू हरकत, तुम मीम मुशद्दद टू हरकत, मीम बादी ये भी टू हरकत का टाइम होगा। तो तीनों जगह पे हम सेम टाइम टू टू हरकत का टाइम करेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी। बादी दाल की सिर्फ सिंगल हरकत होगी, दी मीम बादी। ज़ालिका ज़ालिका, और यहाँ पर हम अगर रुक रहे हैं तो फिर लास्ट लेटर काफ को हम साकिन कर देंगे। ज़ालिक ज़ालिका से है ज़ालिक ज़ालिक। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी ज़ालिक। फलाउ फा सिंगल हरकत, लाउला फलाउला। लाम की हरकत यहाँ टू होगी क्योंकि इस लाम को जबर के साथ अलिफ भी है, तो एक हरकत जबर की और एक अलिफ की। फलाउला 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 फद्लुल्लाहि। फद दौद फद। कुछ पाकिस्तान में कुछ लोग फज, उर्दू में हम फजल कहते हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो अरब लोग इसको फजल नहीं पढ़ते बल्कि इसको फद फद दौद पढ़ते हैं। फद फद्लुल्लाहि फद फद
اس طرح سے کریں فد. اور جو بھی ساکن لیٹر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سکون کا ٹائم سوری فد فضل اللہ. تو فضل اللہ آپ اوپر دیکھیں بسم اللہ. تو اللہ سے پہلے جو میم ہے اس کی زیر کے ساتھ اللہ کو ملا رہے ہیں ملہ، اس لیے وہاں ہم اس کو باریک رکھیں گے. لیکن جب ہم اللہ کے نام سے پہلے جو لفظ فضل اللہ میں کیا ہے، اللہ سے پہلے لام ہے اس کو ملانا ہے اور اس کو پیش ہے، تو پیش سے ملائیں گے یا زبر سے ملائیں گے تو پھر اس کو ہم ہیوی کریں گے. فد دود ہیوی لو لو ہی، یہاں لام کو بھی ہم نے ہیوی کرنا ہے اور پھر لاسٹ ہا سافٹ ہو جائے گی. فد لو، یہ سینٹر والا لام پہ لو جو ہے یہ سافٹ رہے گا. فد دود ہیوی، پھر لو لام سافٹ، پھر آگے لا اللہ کے جو دو لام ہیں وہ ہیوی ہوں گے. دیکھیں فضل اللہ فضل اللہ فضل اللہ فضل اللہ علیکم علیکم. عین کا مخرج ہم نے ٹھیک کرنا ہے، گلے کے بالکل سینٹر سے عین زبر آ. علی علیکم علیکم، میم ساکن ہے اور آگے نیکسٹ لیٹر میم نہیں ہے. اوپر جیسے تھا نا تولیتم، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تھا، اور علیکم میم ساکن ہے لیکن آگے نیکسٹ لیٹر میم نہیں ہے. اگر میم ہوتا تو ہم اس کا بھی ادغام کرتے. علیکم فلولا فضل اللہ علیکم را زبر را را. جب اکثر لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ، وہاں بھی را کو زیر نہیں ہے، را کو زبر ہے، یہی والا ہے رحمتو. وہاں بھی ہے رحمت اللہ. تو وہاں بھی اگر ہم یہ مسٹیک اکثر ہوتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ، را نہیں ہے، را کو زیر نہیں ہے، وہاں پر بھی را کو زبر ہی ہوتا ہے. رحمت اللہ ہم بولیں گے. اور یہاں بھی یہ یہ جو ہا ہے یہ اکثر یہ بڑی مشکل سے رہ اس طرح سے نکلتی ہے. ہم اس کو گلے کے بالکل سینٹر میں فنگر رکھیں گے، گردن پہ بالکل سینٹر میں اس طرح سے راہ، اور سکون سے اس کو ادا کریں راہ راہ رحمت اللہ. سوری وہ ادھر ہم پڑھ رہے تھے وَرَحْمَتُهُ رحمتو، پہلے تا کو سیدھا پیش ہے، ہا کو الٹا پیش ہے. سیدھا پیش تو سنگل حرکت، الٹا پیش تو 2 حرکت. رحمتہ رحمتہ، دیکھیں راہ ہا سکون سے ادا ہو رہا ہے، شدت سے نہیں ہوا. رحمتہ رہ نہیں، رہ نو، ایزی سے کرے رحمتہ ورحمتہ ورحمتہ لکنتم، اوپر کی طرح پھر آ گیا تم، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا، لیکن اس سے پہلے اخفا بھی ہے. لکنتم، جیسے ہم کہتے ہیں ماں، اصل میں تو مان، ہم ایک لفظ بولتے ہیں مجھے آپ پر بڑا مان ہے، میری بات مان لے، اور ایک لفظ ہم بولتے ہیں ماں. تو جو ماں میں ہم نون کو بول رہے ہیں وہ اخفا کر رہے ہیں، وہ کلیئر نون نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے اس کو لکم ماں
कौन, एक है कुन यकून, कुंतुम मिनल खौ, मिनल खौ, मिनल खौसिरीन, और लास्ट का नून भी एक हम अक्सर ये मिस्टेक आती है कि लास्ट लेटर है वो बिल्कुल इस तरह से स्किप हो जाता है कि क्लियर ही नहीं होता। जैसे बिस्मिल्लाह में भी लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हीम, तो मीम क्या देखें क्लियर नहीं हो रहा। ये अक्सर लास्ट लेटर में मिस्टेक आती है, तो हमने ख्याल करना है कि चाहे वो लेटर लास्ट में हो, स्टार्ट में हो, कहीं पर भी हो, हमने उसका पूरा पूरा हक कंप्लीट करना है। तो लास्ट के नून को खासिरीन लकुंतुम मिनल खासिरीन, लकुंतुम मिनल खासिरीन, ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुम सब फिर गए, तवल्लै वली से है, तवल्लै तुम सब फिर गए, मिम बादी जालिक इसके बाद, किसके बाद? जो हमने इससे पहले वाली आयत पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि जब अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया और कि अगर मानते हो नहीं तो तुम्हारे ऊपर पहाड़ को गिरा दिया जाएगा, ये बात हमने इससे पहले आयत में पढ़ी थी ना। तो उन्होंने तब उस टाइम तो वो अहद ले लिया, पुख्ता अहद ले लिया कि हमारे ऊपर पहाड़ ना गिरा दिया जाए, और उसके बाद वो फिर गए, उसके बाद तुम फिर गए, इसके बाद ये जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, पुख्ता अहद लिया था, फलौला और अगर ना, फदलुल्लाहि अल्लाह का फजल होता, अलैकुम तुम पर, और फिर उसके बाद अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती, यानी जब तुम फिर गए, फिर जाने के बाद अगर तुम पर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन तो यकीनन तुम सब खसारे में पड़ गए होते, तुम किसा खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। तो क्या अल्लाह का फजल क्या था इन पर कि अल्लाह ने उसके बाद पहले फिर गए, तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे पुख्ता अहद लिया, तो वो फिर गए, फिर पहाड़ ऊपर गिराने की किया कि अगर मानते हो या पहाड़ गिरा दिया जाए, तो फिर एक दफा मान गए और उसके बाद फिर गए, और फिर बार बार यही उन्होंने करते रहे कि अहदो पैमान से फिरने के बाद क्या करते रहे कि तौरात में से के हुक्मों में क्या किनारा कशी की कि ये बड़े मुश्किल है, और उसमें तहरीफ करके अपनी मर्जी के उसमें, अभी भी आपको पता है ना इनकी जो किताबें हैं पहले जो होली बुक्स हैं वो सेफ नहीं है, उनमें उन्होंने चेंजेस कर दी हैं, तो उनमें तहरीफ कर दी और अल्लाह की कुछ आयत को छुपा लिया कि ये बड़ी मुश्किल है, ये तो होनी नहीं चाहिए,
اور انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کی باتوں کو جھٹلاتے رہے کہ یہ تو غلط ہے، اور انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے۔ جب اس میدان تی میں وہ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں تھی، جو آسمان سے من و سلوہ اترتا رہا، بادل کا سایہ ان پر تھا اور چشمے جاری کر دیے تھے، اس سب کے بعد پھر بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم نہ مانتے رہے اور ایذا دیتے رہے اور اعتراضات کرتے رہے کہ ایسے کیوں ہے، رواسی کیوں ہے، اور اس کے بعد پھر بھی جب یہ پھر گئے تو ان پر یہ فضل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی اس ٹائم، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں پکڑتے نہیں ہیں، جب ہم غلطی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم نہیں پکڑتے، اللہ ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور توبہ استغفار کر لو، باز آ جاؤ توبہ استغفار کر لو۔ موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتے رہتے ہیں، لاسٹ مومنٹ تک۔ تو یہ صرف میسج ان کے لیے نہیں ہے، ان کو بتا کر اس کے اندر ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ جو ہم حکم عدولی ہے جو بھی کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں لاسٹ مومنٹ تک، لاسٹ ٹائم تک ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دے رہے ہیں، باز آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ان ساری آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔